सुजने आहा सुन हो सुजने नाउया भाई अच्छी अच्छा तुम कंठपुर पत्र दे तेमे लल्ला तमरोटा एतिया प्रस्तुति खाली गाओ गाओ खाली गाना ताना गाओ ना बदे सुनिया अच्छा हो आधी तो उत्तरा पवन बहे घन घन उत्तरा पवन रे बहे घन घन आर पारे आम गा हेया रे हेया हेया हो हेया रे हेया हेया हो ओ माझी रे हो रे माझी मामा ठीक गीत तो सैला आलू ना लगी एकदा श्रीक्षेत्र धाम रे कली चली कहा सहित ना गोटे देवता सहित गोटे वृक्षर कली चली बाबरे से देवता होउचंती कल्प वृक्ष देवता हेले बटगणेश वृक्षटी है कल्प वृक्ष ये दुई जन भितर कली लगी बाबूरे कल्प वृक्ष कहूँ मु बड़ एवं बटगणेश कहूँ मु बड़ ये बटगणेश गजपति प्रतापरुद्र देव को स्वप्न जणाइले जदि कलीर मीमांसा आपण न करेंगे ताले धाम छाड़ी मु पलि जीवी राजा पंडा मान को जिते प्रश्न कले पंडा माने पचारे महाराज आपण तो चलती विष्णु प्रतिमा ताले कहते कलीर मीमांसा केमिति हम राजा कहले मु गोटे कथा चिंता करी कल्पवट राजा डाही जाऊँ बट गणेश मंदिर भांगा मु करी कौन जानिच अरे छेदन करी कल पडाल छेदन करी कल पडाल आउ न बढ़िब कली प्रबल राजा कहले कल्पवृक्षर जो डाही जाऊँ बट गणेश मंदिर भांगा से डाहीटा को मु मूलरू काटिदेवी चमकी पड़ा पंडा माने महाराज जानी धामर महिमा कौन पंडा माने कहते महाराज अरे आनंद बजारे स्वान न पसई कलपे न पसे आनंद बजारे स्वान न पसई कलपे न पसे हे महाराज आज पर्यंत जार आनंद बजार मध्य कुकुरटीए बसी ना जार कल्प वृक्ष उपर काउटीए बसी ना काटे आज्ञा आपण मैंने समस्ते पुरी जाइथिबे केबे देखिछंती जगन्नाथ बेढ़ा भितर कुकुर पशिबार यार तत्व कौन दिनकर घटना हरिदास चली चली आछंती जगन्नाथ को दर्शन करबा पई कालिया शांत जगन्नाथ को दर्शन कर सारिबा परे निजको धन्य मन कले टिके क्षुधा लागिला चिंता कले जाउची आनंद बाजार बिछुर किछ महाप्रसाद खाई देबी जेतबेले पंडा मान को महाप्रसाद मागिले पंडा माने प्रश्न कले पाखरे कोड़ी अछि तो हरिदास हाथ जोड़ी देले कहले आज्ञा मु तो दिन दरिद्र कौड़ी केउठी पाइबी माड़ मारी विदा करि देले पंडा माने कांदी कांदी बड़दांड रे ठिया आइछन हरिदास सिना किछि खाइले छतिया पर्यंत जीवी पुनी चिंता कले मो प्रभु को धाम रे सब बेले गोटिए जगह रे खाद्य मिले से होछ प्रभु को पेजनला जाउती पेजनर किछि पेज पी देबी पुनी छतिया पर्यंत जीवी पुनी चिंता कले जेतो बेले पेज पीबी लोक माने कहबे एटा एडे कांगाल एते बड़ आनंद बजार थाउ थाउ महाप्रसाद टिके मिललानी पेच गुड़ाक पिउछ मते जते की निंदा न होबो मो प्रभु को सेते की निंदा होबो तेणु हरिदास कले कोन पेजनला पाखरे पहुंची गले बाबूरे अरे निजे धबळ कुकुर ए रूप को धरिले आज पेजनला निकट रे जाई पहुंचिले पेजनला निकट हरिदास गोटे धड़ा कुकुर रूप को धारण कर पेजनला पाखरे पहुंची गले देखिले सुंदर पाचिला कदली चोपा पुलाई पड़ी भोक विकल खाई आखिर बही चली धार धार लुह कालिया को डाकुछंती ए भक्त कौन भक्तर दुख कौन भगवान सही पारिबे ओ एका तो भक्त जीवन एका तो भक्त जीवन भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह शंख चक्र चिन्ह आज एका तो भक्त जीवन ओ एका तो भक्त जीवन
ରହିଯିବା। ଭାଇ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛ। ନନା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ନେମାଳରେ ଜାତ ଲାଗିଥବ, ତେଣେ ପୁରୀରେ ଜାତ ଲାଗିଥବ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିଲେ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସିବନି ଯୋଉ ଦିନ ନେମାଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଯିବେ। ନିଜେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ରାମରେ ସ୍ନାନ ଦିନ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବୁ। ରାମ କହିଲେ କେମିତି ନା ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଯେତିକି ବେଳେ ହବ ଜାଣିବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। କେଡେ କଥା କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରୀରୁ ଚାଲିଗଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଥରିଏ ଯିବି। କେଉଁ ଦିନ ନା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି ଯିବି ବହନ ଅଚ୍ୟୁତିରେ ଆରେ ଅଚ୍ୟୁତିରେ ଏ କଥା ମୋର ପ୍ରମାଣ ଅଚ୍ୟୁତିରେ। ନନା ଓଡିଶାର ପଞ୍ଚସଖା କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା କଣ କହିଲ? କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା କେଜାଣି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ 16 କୋଶ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, 7 ଲହଡ଼ି ପଛକୁ ଉଠେଇ ସିଏ ମଠ କଲେ, ଆଉ ବାକି କିଏ କୁଆଡେ ତଡା ଖାଇକି ପଳେଇ। କାହାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖେଇ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ବଳିଆନ ହେଲେ। ହଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ଶିକ୍ଷକତା ସହିତ ଓଡିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତରୁଣ ପ୍ରାଣ ଏମିତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉଥାଉ ଓଡିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ। ଆଉ ଶିଖାନ୍ତୁ ବି ଆପଣ, ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କାଳରୁ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଲଢେଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଚ୍ଛା ବି ନାଟ୍ୟକାର। ଏତେବେଳେ ଜଣେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ମିଳିଲେ। କୋଉ କୋଉ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନାଟକ ଲେଖିଛି ସାଗର ସ୍ରୋତ, ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆଚ୍ଛା ପାନ୍ଥଶାଳା, ଆଚ୍ଛା ସାବିତ୍ରୀ, ଆଚ୍ଛା କେଦାର ଗୌରୀ, ଏ ସବୁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ଆଜ୍ଞା ଆହା ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ବହୁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଆହା ତାପରେ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ କଳାରେ ମୋ ଜୀବନ କଟିଗଲା। କଣ କରିକି ଗୋଟେଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ ପିଲାବେଳେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ। ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅପେରାରେ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ କୋଉ ଅପେରାରେ ଥିଲେ? ମୁଁ ଥିଲି ବାଂଶ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନନା ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ଐତିହାସିକ ନାଟକ। ଐତିହାସିକ କଣ ରୋଲ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରୋଲ କୌଣସି ମୋର ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ କଥା, 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆକବର ହେଇଥିବେ ନହେଲେ ବାବର ହେଇଥିବେ, କଣ ହେଇଥିବି ଅବଶ୍ୟ ରୋଲ ମୁଁ କରିଛି, ନହେଲେ ଚେଙ୍ଗିଛି ଖାଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି, ଦେଖ ଏହି ଉପବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରୀ ମାନବର ପ୍ରାଣ କେହ୍ନେ କରେ ଉତ୍ସାହିତ, ତହିଁରେ ଲତିକା ବେଢ଼ିଛି କି ଆନନ୍ଦରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳେ ତରଙ୍ଗ କମ୍ପନେ କିବା କର୍ମ ସାଧନାର୍ଥେ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜନ୍ମ ଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ଏଟା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାଁ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଡାଇଲଗ। ସେ ଯାହା କହିଲେ କହିଲେ ଆଉ କଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ହାତରେ ଗୋଟା କଣ ଧରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ, ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମାଟି ପବନରେ ମୋ ଶରୀର ଗଢ଼ା, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ବିପଦ ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମୋର ଭଏସ୍ ପାଉନି, ମୋ ମାଆକୁ ଦେବି ଟିକେ ପଢି ଶୁଣେଇଦେବ। କି ସୁନ୍ଦର ଆହା ମୋଟିକି ଗାଁ ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର, ରବି ଅସ୍ତା ଚଳେ ପଥର ଦେଉଳେ ଉଡ଼େ ଧ୍ୱଜା ଫରହର, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ମାଉସା ଦେବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗୋଳ ଜବର ଗହଳ ଦେଖି ହରେ ତନୁ ମନ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି ପାଠଶାଳା ପୁଷ୍କରିଣୀ, ବାବା ଶନିଚର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ମୋ ଗାଁ କାହାଣୀ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କନ୍ଦଳ ନଦୀର ଶୁଭେ କଳ କଳ ସ୍ୱନ, ଏଇ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଗଢ଼ା ଧନ୍ୟ ମୋ ଧନ୍ୟ ଜୀବ। ହେଇଗଲା କେଡ଼େ ବଡ ପ୍ରତିଭା ନନା। ଲେଖିଲେ ସାରେ, ମା ଗାଇଲେ ଏ ମା, ବଡ ସୁନ୍ଦର ନନା। ବୁଝିଲ, ସେତିକି ବେଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେଇ କଥାଟା ଯାଉନି। ରଣା ଫଣା କାହିଁକି ଉଠେଇଲାନି? ନନା ତମେ ହାତରେ ଇଟା କଣ ଧରୁଛ? ଦେଖୁଥିଲି ଏଟା ଚେମେଳି ଇଟା କି ଉଠା ଭାଙ୍ଗି ଇଟା।
या देखु चल हां आ कोन कोन मते मारिया गुडू न मु मारिया कोन जानी ना नन्ना हां बुझिलो हां माप चुपरे चल हां आद्य मार्ग शिर मासरे शीत श्रीकृष्ण लोड़ती श्रीराधा चित दुखीर जीवन दुखी संगात दुखी संगात दुखी संगात फगु मारुथिले से जदि साई फगु मारुथिले से जदु स्वाई गला चैत्र मासरे फुटई मेली गला चुआ चंदन को मुते जाकली चुआ चंदन को मुते जाकली गला बैशाख मासरे खरा ग्रीष्म गला चुआ चंदन को अंगेले पन चुआ चंदन को अंगेले पन गला आलट चामर धरी छिवई रामपुरे विजय शिवन माई आउ मो पुर विजय शिवन माई इरे हे नन्ना ओ ये कोन सिंगा नन्ना सिंगा ना कंकड़ा बिछा ना जवा नाई नन्ना सिंगा ये हैं मईछी सिंगरे तियारी बजई पारिबो को बजेलो देखिया मु हां देखिया हां बा चेष्टा करिया हां को सेन धइलै बोलो भाई हबो आउ हबो के साधना देखो हां हां छी हाँ मु तो पार्लिनी जेन तमे ओइछा पारि की कोन करि पकेइबो हाँ मुग बेंगेला पड़िबो ही ना नहीं नन्ना फुंकिला ना तुरी देले भी सजा सजालो सखी नाट मण्डप सजा सजालो सखी नाट मण्डप सजा गाइबी गीत गोविन्द तोलिबी नुपुरे छन्द गाइबी गीत गोविन्द तोलिबी नुपुरे छन्द रत्न पलंकी देखिबा रत्न पलंकी देखिबा कालिया राजा सजालो सखी नाट मण्डप सजा रही जा दी जण जाको आहा ये पटरे नदी पुणी ये पटरे गाँ ये पाख डाहण ना ये पाख टीबा हाँ एपटे दाइली पुणी से पटरे दा ये पाखे पवन ना ये पाखरे बान ना ये पाखरे बा कदली फलिची पुणी बादाम फलुची नना सबु देखी देखी ईर्षारे जळुची दौना ही बुढ़ी मुह बुलाई जाउची बुढ़ा कहे बुढ़ी मोर खंगु सुपाउची नना खंगु सुपाउची हरि बोलो जो थिले धर गुरु पद हे भाग्य थिले धर गुरु पद हे खंडिब काल विपत्ति परम भाग्य थिले धर प्रभु पद हे परियछ जेते दोष जड़ा श्री गुरु पाद
କରିଅଛ ଯେତେ ଦୋଷ ଜଣା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଶ ଛେଦି ହୋଇବ ଉଷାସ ଅପରାଧ ଛେଦି ହୋଇବ ଉଷାସ ଅପରାଧ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଧର ଧର ଗୁରୁ ଆହା ନନା ଯାଉ ଯାଉ ଭାଗ୍ୟ ସଞ୍ଜ ଚାଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ନନା ଗୁରୁ ରହିଯାଅ ନନା ମୋର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଗାୟକ ହଁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଖଞ୍ଜଣୀ ଏକତାରା ଜଣେ କୌପିନି ସାଧୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଇଟି ସାଧୁ ନାଁଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ହଁ କୌପିନି ଧାରୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେତେ ବୟସରେ ହେଇଥିଲେ ଅଲେଖ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା 13-14 ହେଇଥିଲା ବୟସ କେମିତି ଆସିଲେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ହେଲେ ହଁ, ବୈରାଗୀ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଚାଲି ଆସିଲା କେତେବେଳେ ବାପା ମା ଭାଇ ସବୁ ଭୁଲିକି ଡେଇଁ ପଇଲେ ଅଲେଖ ଧର୍ମକୁ ସିଧା ଚାଲିଲେ ଜୋରନ୍ଦା ନା ଜୋରନ୍ଦା ନନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କ'ଣ କାମ କାମ କଣ କଣ କରନ୍ତି ଆମର ପାହାନ୍ତାରେ ଉଠିବେ 3টাରେ ଉଠିକରି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ 7 ଥର ମାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶେଷ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ଆଉ ଶରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ତାପରେ ଗୀତ ଭଜନ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛୁ ବୋଲୁ ଆଉ ଖାନା ପିନା କ'ଣ ଖାନା ପିନା ବେଳା ଥାଉ ଥାଉ ଯାବ 5টাରେ ଯାବ କିନ୍ତୁ ନନା ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ନା ଦିନକ ଭିତରେ କେଇ ଥର ଖିଆ ହବ ଦିନକ ଭିତରେ ସକାଳେ ଚାହା ହେବ ହଁ ତାପରେ ରୁଟି ହେବ ହଁ ତାପରେ 12টাରେ ଭାତ ହେବ ଆଉ 4:30 5 ଏ ଭିତରେ ରୁଟି ହେବ କ'ଣ ଯାହା ଟିକେ ଜଳଖିଆ ହବ ଆଉ ଖାଇଦେଲେ ରାତି ପାଇଁ ହେଇଗଲା ରାତିରେ ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଖିଆ ଶୋଇବେ ହବ? କେତେବେଳେ ଆଉ ତାର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯାହା ହେବ ଆଉ ଆହା ନନା କେଡେ ବଡ କଥା ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ ଅଭୟ କୁମାର ଗଛାୟତ ଇଏ ବୟସରେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ ଇଏ ପଥୁକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆସିଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଁ ଏ ବାବା ମା ତ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ବୋଲା ମାମୁଁଙ୍କର ମା ବି ଧର୍ମ ବୋଲା ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ମୋର ବିଜନେସ୍ ଅଛି ବିଜନେସ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି ସମୟ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୟଟା ଦିଏ ଆଚ୍ଛା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ଆସିପାରେ କେତେବେଳେ ନ ଆସିପାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ଆସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ମହିମା ଧର୍ମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଖାନା ପିନାରେ କ'ଣ ଅଛି କି ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ହଁ ଖାନା ପିନା ନୀତି ନିୟମ ଆଇଁଷ ଅଛି ଆମିଷ ତ ଆମେ ଖାଇବୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାଛ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଖାଇପାରିବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ରଙ୍ଗ ମିଳେଇ। ମାଛ ଛଡା ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଉ ନନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ହଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ହଁ ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ ହଁ ଆହା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦି ନନା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଟିକେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦି ନନା ମୁଖେ ବୋଲ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲ ସାରି ମାରି ନେବ ରେ ମାରି ନେବ ମାରି ନେବ ରେ ମାରି ନେବ ମାରି ନେବଟି କ୍ରୋଧ ମନ୍ଦାରିଲ ସାରି মুখে বল রাম কৃষ্ণ হরিল সারি মন মতা গাই কলনা ন যাই নীতি প্রতি খদা কলা মন মতা গাই কলনা ন যাই নীতি প্রতি খদা কলা ত্রিগুণ দৌড়ি কষি বাঁধিଥିଲି ଛିଡ଼ାଇ ପଳାଇ ଗଲା ଲୋ ସାରି ମୁଖେ ବୋଲ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲ ସାରି ମୁଖେ ବୋଲ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲ ସାରି ଯେଉଁଦିନ ସାରି ଜନ୍ମ ହୋଇଲୁ ନ ବଜିଲୁ ବାରେ ମୋତେ ଯେଉଁଦିନ ସାରି ଜନ୍ମ ହୋଇଲୁ ନ ଭଜିଲୁ ବାରେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କିରାତ ମାରି ଘେନି ଯିବ ଟକା ପକାଇବୁ କେତେ ଲୋ ସାରି ମୁଖେ ଭଜ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଲ ସାରି ମାରି ନେବ ରେ ମାରି ନେବ ମାରି ନେବ ରେ ମାରି ନେବ মারি নেবটি চমন্দারিল সারি মুখে বল রাম কৃষ্ণ হরিল ସୌଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାହା ହଉ ଦିଅ 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 ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ହଁ
ସେଠି ନନା ନବବସ୍ତ୍ର ବି ଦେଲେ। ଏମାନେ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଆଗୁଆ ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଆଉ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ ଦି ପଦ କଥା ହବା। ଆଚ୍ଛା ତୋ ନାଁ କଣ? ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଯୁବକ ସଂଘ ଗାଁରେ କଣ କଣ କାମ କରୁଛି? ମୁଁ ଯୁବକ ସଂଗଠନର ଆବାହକ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗାଁର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯାହା ରହିଛି ବା ଲୁପ୍ତାୟନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଗାଁର ସମସ୍ତ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ତା ସହିତ ଗାଁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ରହିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଏହା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏତେ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଟୋକା ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ହଉ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ କିଏ ଭାଇ ଅଛି ତମର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥା ହବୁ? ବାବୁ ନାଁ କଣ? ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଗାଁ ପାଇଁ କଣ କଣ ଯୋଜନା କରିଛ? ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ କହିବି କି ଆମ ଶିବଭକ୍ତି କ୍ଲବ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଓପନିଂ ହେଲା। ସେଥିରେ ମୋତେ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ଥିଲି ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗାଁର ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ଲବ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି ଆମ କୌଣସି ପିଲା ନିଶା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଶିବଭକ୍ତି କ୍ଲବର। ଏତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି +2ରେ ପିଲା ସମସ୍ତ ପିଲା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏ ଭାଇ ଏକା +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢ଼ୁଥିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ। ଶିବ ଶକ୍ତି କ୍ଲବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହଉ। ଏମିତିକା କ୍ଲବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆରା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହୁଛି ମୋର କୌଣସି ସଭ୍ୟ ନିଶା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ବି ଶପଥ ନବ ଗାଁରେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ରାତି 12ଟା ହଉ ରାତି 2ଟା ହଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛେ ସେଇଠି ଠିଆ ହବ। ନିଅ ଗୁଆ ନିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।